کہ نہ وہ طبیعت ہی جن کی قابل وہ تربیت سے نہیں سنورتے، اور جن کی قسمت پہ ہو ڈوبنا ڈوب جاتے ہیں سفینوں میں۔ ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے۔ کامیابی کے عنوان پہ میری پہلی ویڈیو دیکھ چکے ہوں گے، آج یہ اس کا دوسرا پارٹ ہے اسی عنوان پہ۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، کامیابی کے عنوان پہ ہی آج پہلا لفظ، ہر انسان کے اندر پاک پروردگار نے ہر صلاحیت کو یکساں رکھا ہوا ہے۔ وہ خالق و مالک ہے، وہ عادل ہے، اس نے ہر انسان کو ہر صلاحیت سے یکساں اور مساوی نوازا ہے۔ انسان پہ منحصر ہے کہ اپنی اس خداداد صلاحیت کو استعمال کرتا ہے یا نہیں کرتا، بروئے کار لاتا ہے یا بروئے کار نہیں لاتا، یہ اس پہ منحصر ہے۔ کیونکہ کسی نے کیا خوب کہا کہ نہ وہ طبیعت ہی جن کی قابل وہ تربیت سے نہیں سنورتے، اور جن کی قسمت پہ ہو ڈوبنا ڈوب جاتے ہیں سفینوں میں۔ میں ایک ایگزامپل سے واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ کسی ایک گیم کی بات کر لیجئے، جوڈو کراٹے۔ ایک شخص کو، انسان کو یہ خواہش ہوئی کہ میں جوڈو کراٹے کا یہ فن سیکھوں۔ آپ نے کہیں سے پروسپیکٹ حاصل کی، متعلقہ انسٹیٹیوٹ گئے اور وہاں جا کے اپنے ٹیچر سے ملے۔ ٹیچر نے بتایا کہ جناب اس کی یہ فیس ہے اور اتنے دن میں ہم آپ کو انشاءاللہ جوڈو کراٹے میں ٹرین کر دیں۔ آپ کا ایک ولولہ تھا، جوش تھا، جذبہ تھا، جنون تھا۔ آپ نے 3 ماہ والے لیکچر اور 3 ماہ والی ٹریننگ 1 ماہ میں مکمل کر لی۔ دوسرے مہینے میں آپ نے جتنے انسٹیٹیوٹ کے شاگرد تھے ان سب کو جوڈو کراٹے میں شکست فاش دے دی، اور تیسرے مہینے میں آپ کے ٹی وی، ریڈیو، اخبارات پہ انٹرویوز آنے لگے، اور آپ صوبائی اور ملکی سطح پہ ایک نامور جوڈو کراٹے کے چیمپئن کی حیثیت سے آپ جلوہ فگر ہوئے، نمودار ہوئے۔ ایسا انجیکشن تھا کامیابی کا جو آپ کو انجیکٹ کیا گیا اور آپ 3 مہینے میں ماہر ہو گئے جوڈو کراٹے کے؟ نہیں، صرف آپ کے اندر موجود تھی، 3 مہینے سے پہلے آپ نے اس کی ضرورت محسوس نہیں کی، اس لیے آپ جوڈو کراٹے کی عرب سے بھی واقف نہیں تھے۔ اور جب آپ نے محسوس کی، اپنے جذبے کا اور ولولے کا اظہار کیا، تو وہی فن آپ کی پہچان بن گیا، آپ اس میں چیمپئن بن گئے۔ عزیزان، عمران خان پہلے دن سے عمران خان نہیں تھا۔ کرکٹ کا کیپٹن کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ ظہیر عباس ہاکی کا پلیئر یہ پہلے دن شکوے مادر سے پلیئر نہیں تھا، یا اسی طرح دیگر ڈاکٹر اقبال پہلے دن علامہ اقبال اور شاعر مشرق نہیں تھے۔ اسی طرح سینکڑوں مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ صرف ہر انسان کے اندر موجود ہے، وہ اللہ نے عطا کی ہے، لیکن اسے حاصل کرنے کے لیے ایک انسان کی محنت ہے۔ لیس للانسان الا ما سعی، اس کا وعدہ ہے کہ میں انسان کو وہی کچھ دیتا ہوں جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ آپ نے جس شعبے میں اپنے جذبے اور جنون کا اظہار کیا، ایک MBBS ڈاکٹر نے میڈیکل لائن اختیار کی اور ڈاکٹر بنا۔ جس نے زندگی کے مختلف شعبہ حاجات میں جس طرح بھی محنت کی، اس نے اپنا مقام عروج پا لیا۔ تو کامیابی بھی ایک صفت ہے۔ جس نے کامیاب ہونے، کامیابی بھی کوئی ٹولز ہیں، گر ہیں، طریقہ کار ہیں۔ پہلی ویڈیو میں نے 3 سوال اور 3 جواب پیش کیے۔ آج اسکالر کا 4 حروف کا ایک فارمولا پیش کرتا ہوں کہ کامیابی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے۔ آئیے، دامن وقت پہ جو کہ اتنی گنجائش نہیں ہوتی، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ تھوڑے وقت میں زیادہ آپ کو کوئی نالج دے دیا جائے۔ ایک فارمولا ہے کاش، اور میں نے جیسے پہلے بتایا، لائف انشورنس مارکیٹنگ ریسرچ انسٹیٹیوٹ لبرا والوں USA امریکہ کا ایک نصاب ہے، جسے ٹرانسلیٹ کر کے الحمدللہ اپنے 32 سالہ کیریئر میں اسے پڑھا بھی اور ہزاروں شاگردوں کو پڑھایا بھی۔ کاش، KASH، یہ ہے کامیابی کا فارمولا۔ کامیابی کا پہلا زینہ طے کریں گے K کے ساتھ، K فار نالج، علم۔ دیکھیے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، کسی منزل کی طرف قدم بڑھانے سے پہلے اس چیز کا علم ہونا چاہیے۔ اگر علم نہیں ہے، آپ بھلے اس منزل کی طرف چل پڑے ہیں، کسی فلائنگ کوچ بس میں یا ہوائی جہاز میں بھی بیٹھ گئے ہیں، مگر کامیابی کی منزل کو آپ نہیں چھو سکیں گے۔ سمپلی ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک کریانے کی دکان کا مالک اگر اسے اپنے کریانے کی دکان کے مال کا پتہ نہ ہو، تو اگر کوئی گاہک آتا ہے، وہ
लाइफ बॉय सोप मांगता है और ये लिप्टन के चाय का डब्बा पकड़ाए, तो मुझे बताइए क्या वो कामयाब होगा? नहीं हो सकता ना। इल्म, इसीलिए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी हयात मुबारका में अपनी इबादत पे, शुजाअत पे, सखावत पे, रियाजत पे किसी चीज में फख्र नहीं किया। अगर फख्र किया तो इल्म। फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। तुम में से जो भी इल्म का इरादा रखे वो दरवाजे पे आए। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, क्या तुम ये गुमान करते हो कि जो इल्म रखने वाले हैं और जो इल्म नहीं रखते वो आपस में बराबर हो सकते हैं? हरगिज़ नहीं। रोजमर्रा का मुशाहदा है, आप बच्चे को स्कूल भी दाखिल करवाने जाते हैं तो स्कूल की दीवारों पे लिखा है उत्तुलुबिल इल्म मिनल महद इलल लहद, इल्म हासिल करो मां की गोद से लेकर कब्र की गोद तक। दूसरी दीवार पे लिखा होता है तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म का हासिल करना फर्ज करार दे दिया गया हर मुसलमान मर्द और मुसलमान औरत पे। और यहां तक लिखा मिलता है कि इल्म हासिल करो खा तुम्हें दीवारें चीन तक क्यों ना जाना पड़े। ये इल्म की फजीलत है, इल्म का मर्तबा है। इसीलिए कामयाबी में जो पहला जीना है, याद रखिए, वो नॉलेज है, वो इल्म है। जब तक इल्म नहीं होगा आप अपना पहला स्टेप, अपना पहला कदम उठा ही नहीं सकते। काश फार्मूले में KASH में सेकंड जो हरफ है, वर्ड है, वो है ए फॉर एटीट्यूड, रुझान। कई ऐसे बच्चे हैं उनके वालिदैन प्यार से भी, मार से भी समझाते हैं, असातिज़ा भी समझाते हैं, मगर उनका पढ़ाई में रुझान ही नहीं होता। नॉलेज के साथ उन्हें अगर ये पता है कि मैं बड़ा होके पढ़ाई करके इल्म हासिल करके अफसर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, बैरिस्टर बनूंगा, जज बनूंगा, साइंसदान बनूंगा, पायलट बनूंगा, इल्म तो है उस बच्चे को, मगर उसका रुझान नहीं है। छोटी सी एग्जांपल दे दो, अक्सर आप घरों में अपने LED टीवी के करीब भी बैठे हो, किताब पढ़ रहे हैं, आप LED टीवी के करीब तरीन बैठे हुए हैं, पीछे से कह कहे की आवाज आती है, आपके फैमिली मेंबर मुस्कुरा पड़ते हैं किसी बात पे और आप हैरान होकर चौंक के पूछते हैं क्या हुआ, क्या बात हुई, या क्या खबर है, या इस बंदे ने क्या कहा। यानी आप करीब होने के बावजूद चूंकि आपका रुझान नहीं था, आप वो बात नहीं सुन सके, आपके इल्म में ही नहीं आ सका। और पीछे बैठे हुए आपकी फैमिली मेंबर वो उस बात को एंजॉय कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। ये है एटीट्यूड कि इल्म के साथ रुझान भी हो। ये कामयाबी का दूसरा स्टेप है, दूसरा जीना है, जिसे हम फलांग के आगे कामयाबी की तरफ जा सकते हैं। आइए तीसरा हरफ देखें अपने फार्मूला काश में से। KA के बाद तीसरा हरफ है S मीन स्किल, महारत। इल्म भी हो, एटीट्यूड भी हो, अब उसमें महारत हासिल कीजिए। और महारत इतनी हासिल कीजिए कि चौथे हरफ हैबिट वो आपकी आदत में शुमार हो जाए। अब मिसाल और दे दूं, पहले दिन तो यकीनन आप गाड़ी में बैठे होंगे, शायद आपको ये भी ना पता हो कि क्लच किधर है, एक्सीलेटर किधर है, या स्टेयरिंग को कैसे पकड़ना है, फिर बेल भी देनी है, क्या कुछ। लेकिन अब पहले दिन बैठे, दूसरे दिन बैठे, ये स्किल आपकी बढ़ती गई और इतनी हैबिट बन गई कि हैबिट के नतीजे में एक दिन वो आया कि जब आप गाड़ी चला रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा आगे पब्लिक रश है, कोई प्रॉब्लम है, ऑटोमेटिकली आपका एक पांव ब्रेक पे जा रहा है। मैदान साफ है, यदि सड़क साफ है, एक्सीलेटर पे दबाव आपके कदम का बढ़ रहा है। देखिए अगर कोई बंदा आगे आ रहा है, कोई रेडी वाला, टांगे वाला, रिक्शे वाला आ गया, आपका खुद ब खुद ऑटोमेटिकली बेल पे हाथ जा रहा है। आप टेलीफोन भी सुन रहे हैं, आपकी फैमिली भी बैठी है, दोस्त अहबाब भी बैठे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और गाड़ी भी चल रही है ऑटोमेटिकली। ये है आपकी स्किल। जब नुक्ता अरूज पे पहुंची तो ये हैबिट बन गई। आज की इस वीडियो में मैंने ये काश का फार्मूला जो आपके सामने पेश किया, आज मैं इसी पे इक्तफा करूंगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे चलेंगे। K फॉर नॉलेज, A फॉर एटीट्यूड, S फॉर स्किल एंड H फॉर हैबिट। और मैं ये समझता हूं कि अगर एक इंसान के पास इल्म हो, उसका रुझान भी हो, उसकी महारत इस अरूज पे पहुंचे कि उसकी आदत पे शुमार हो जाए, तो मैं ये जरूर अर्ज करूंगा, किसी ने क्या खूब कहा कि खुदा ने खुद पूछा बंदे तेरी रज़ा क्या। तो इसी के साथ इजाज़त, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, फी मानिल्लाह, जज़ाक।